inequalities involving absolute value እንግዲህ absolute value የያዙ inequalityዎችን እንዴት አድርገን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን የዛሬው ቶፒክ so here graphing absolute value inequality okay while graphing absolute value inequality we have to keep the following things in mind እንግዲህ እዚህ ጋር የተዘረዘሩ ነገሮችን ማሰብ መቻል አለብን ማለት ነው የመጀመሪያው use open dot at the endpoints of the open interval therefore the interval like a comma b but a comma b ስንል open interval ነው ስለዚህ open ዶቶችን መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው ሁለተኛ use closed dots at the end of the closed interval therefore the intervals like a comma b closed interval okay ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው መረዳት የምትችሉት open interval የምንጠቀመው open dot ካለ ነው ወይም open dot የምንጠቀመው open interval ካለ ነው እና closed dot የምንጠቀም ደግሞ ምን ከሆነ ነው closed interval ካለ ነው ማለት ነው inequalities with less than or less than is equal to ስለዚህ በእነዚህ inequality እንስራ ለምሳሌ ይሄን እዩት አሁን open dots and closed dots ስንል የነበረው እዚህ ጋር ምንድነው እዚህ ጋር ለምሳሌ እዩት a up to b a less than x less than b so እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት a እና b የሶሉሽናችን ክፍል አይደሉም ሶሉሽናችን በa እና በb መካከል ነው ያለው እንጂ a እና b የሶሉሽናችን ክፍል አይደሉም so እዚህ ጋር እንደምታዩት open dot ነው ያለው ወይም ሰርክል ነው ሲምፕሊ እዚህ ጋር በተመሳሳይ እንደምታዩት ክፍት የሆነ ሰርክል ነው ያለው ሶሉሽናችን ይሄ ቀዩ ላይን ነው ቀዩ ላይን open interval a comma b open interval መጠቀማችን a እና b የሶሉሽናችን ክፍል አይደሉም ሶሉሽናችን በa እና በb መካከል ነው እንደማለት ነው again closed dot ደግሞ የምንጠቀመው መቼ ነው less than or equal የሚል ነገር ካለ ለምሳሌ a less than or equal x less than equal b ሲል a እና b የሶሉሽናችን አካል ናቸው or a and b are a solution for or a part of the solution for this given example ስለዚህ ይሁት ከa እስከ b ድረስ ወይም from a up to b then here is ምን አይነት ዶት ነው closed የሆነ ዶት ነው ያለን እዚህ ጋርም closed ዶት ነው ያለን ወይም ሰርክሉ ፊል ተደርጓል ተሞልቷል ማለት ነው ስለዚህ የሚያመላክተው m የሶሉሽናችን ክፍል ነች bም የሶሉሽናችን ክፍል ነው ከs ከb ያለው ይሄ ቀይ መስመሩ በሙሉ የሶሉሽናችን ክፍል ነው ማለት ነው so the red line is a part of the solution በዚህ ወይ ተረዳላችሁ ማለት ነው ሌላው inequalities with less than greater than or less than equal greater than equal እንደዚህ አይነት ወይ ሲሰጠንስ ለምሳሌ እዚህ ጋር x less than a ሶሉሽናችን x less than a ወይም ከa ያነሱ ቁጥሮች በሙሉ ስንል ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ up to a ነው n ግን ምን አይልም አይጨምርም because እዚህ ጋር ለዛም ብቻ ነው ያለው so እዚህ ጋር ምን ተጠቀማለን ሆል ብቻ እንጠቀማለን ምክንያቱም a የሶሉሽናችን ክፍል ስላልሆነች ማለት ነው and x greater than b የዚህኛው ደግሞ x ከb በላይ መሆን መቻል አለባት ግን እኩል መሆን የለባትም ስለዚህ open እንደምታዩት open dot እንጠቀማለን so በኢንተርቫል ስናስቀምጥ open interval b, positive infinity ከዛ open interval ኦኬ ስለዚህ ለዛ ወይም greater than ስንጠቀም በዚህ ወይ እንገልጻለን በopen interval ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ለዛ ነው equal or greater than equal ስንጠቀም ደግሞ ለምሳሌ x less than equal a ስንል a ንም ይጨምራል ማለት ነው a also a solution ነው ወይም የሶሉሽኑ ክፍል ነው ማለት ነው ስለዚህ open interval ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ up to እስከ a ድረስ ከዛ closed interval because a ንም ስለሚጨምር ማለት ነው በተመሳሳይ x greater than or equal to b ሲል x ከb በላይ ማንንም ጨምሮ bንም ጨምሮ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምታዩት closed የሆነ ዶት ነው የተጠቀምነው ከዛ closed interval b, positive infinity ከዛ open interval እንጠቀማለን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን
ተግንዛቤ ውስጥ ማስገባት መቻል ይኖርብናል ማለት ነው ጋይስ። ለምሳሌ ግራፍ the following absolute value inequality on the number line። እነዚህን በነምበር ላይን እስኪ ያስቀምጡ። a absolute value of x less than 1 b absolute value of x greater than or equal 1 ቢሰጠን እንዴት አድርገን በነምበር ላይን ልናስቀምጥ እንችላለን? Solution: absolute value of x less than 1 are the number that satisfy -1 less than x less than 1። አይታችኋል? እንደዚህ አይነት ኮንዲሽን ከተሰጠን ኦኬ፣ እንደዚህ አይነት ኮንዲሽን ከተሰጠን ለዛን ከሆነ ማለት ነው የዚችን ኦፖዚት ቁጥር እንወስዳለን። ያንድን ቁጥር ወይም የተሰጠችን ይች a ብትሆን a ኔጌቲቭ a ለዛን x ለዛን a ነው ሊሆን የሚችለው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 1 ለዛን x ለዛን 1 is the solution። ሶሉሽናችን እሱ ነው ማለት ነው። again እዚህ ጋር ደግሞ ስመጣ b ላይ absolute value of x greater than or equal 1 ከተሰጠኝ are numbers that satisfy x less than -1 or x greater than 1። look አሁን ጀነራላይዝ ስናደርገው absolute value of x greater than 1 ወይም greater than or equal to ቢሰጥም ተመሳሳይ ነው። ይችን በ1 ፈንታ a ብታደርጉት ሶሉሽናችን ምንድነው የሚሆነው? x less than -a or x greater than a ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር ለዛን ብቻ ሳይሆን ለዛን ሪኳል የሚል ጨምሩበት። ለዛ ነው ሪኳል። ኦኬ፣ እንደዛ አድርገን ኢኒኳሊቲዎችን አብሶሉት ኢኒኳሊቲዎችን በዚህ መንገድ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ወይም እዚህ ጋር ላይ የተሰጠው ነገር እንግዲህ እዚህ ጋር ጀነራላይዝ ተደርጎ ተቀምጧል። ኢኒኳሊቲ ኢንቮልቪንግ አብሶሉት ቫልዩ ማለት ነው። if k is an algebraic expression and c is a positive number look k ማለት algebraic expression ቢሆን like ላይ x እያልን ስንሰራ የነበረው ማለት ነው k ማለት እና c ደግሞ ፖዚቲቭ የሆነ ቁጥር ቢሆን then ቴረም አለን እዚህ ጋር። ያው እዚህ ጋር መጽሐፉ አዘገጃጀቱ ቴረም በዛው ያልነበረ መቀመጥ ያለበት እንዲሁ ዝም ብሎ ነው ጣል ያደረገው እንጂ ብዙ ለምሳሌ ድሮ መጽሐፍ ብታዩት በጣም በሚያምር ዲዛይን ነው ተሰርቶ የነበረው። anyhow ቴረሙ ምን ይለናል? the solutions of absolute value of k less than c are the numbers that satisfy negative c less than k less than c ላይ ያየ ነው ማለት ነው። ቅድሙ ከተስታውሳችሁ absolute value of x less than 1 ነበር የሚለው። ከዛ ከኔጌቲቭ 1 እስከ 1 ነበር የሚለው። ስለዚህ c ስትሆን ደግሞ ከኔጌቲቭ c እስከ c ድረስ ነው ማለት ነው። greater than ሲሆንስ another theorem the solution of absolute value of k greater than c are the numbers that satisfy k greater than c or k less than negative c ቅድም በሰራ ነው መሰረት k greater than c greater than ምንለው ፖዚቲቭ ከሆነ ነው። less than ምንለው ደግሞ ኔጌቲቭ ከሆነች ነው። እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን። በተመሳሳይ less than or equal ወይም greater than or equal ቢሆንም በዚህ መሰረት ነው የምንሰራው። ለምሳሌ less than c ሲል ከless than or equal to ጋርም ተመሳሳይ ነው። greater than c ሲል greater than or equal የሚለውን በዚህ ህግ መሰረት ይሰራል ማለት ነው። so the rules are valid if less than is replaced by less than or equal to and greater than is replaced by greater than or equal to በያንሳል ፈንታ ያንሳል ወይም እኩል ይሆናል ብንተካ፣ በይበልጣል ቦታም ይበልጣል ወይም እኩል ይሆናል የሚለውን ብንተካ ተመሳሳይ አሰራር ነው የሚኖረው እያለን ነው ማለት ነው። okay here steps for solving linear absolute value inequality። እዚህ ጋር እንግዲህ linear absolute value inequalities እንዴት እንደሚሰሩ ሰርቴን ስቴፖች አሉን፣ የተወሰኑ ሂደቶች ማለት ነው። አንደኛ identify what the absolute value inequality is the set equals to። ስለዚህ መጀመሪያው ምንድነው የሚጠበቅብን? identify what the absolute value inequality is set equals to that means a
if absolute value is less than 0 there is no solution አሁን absolute value መቼም ከ0 በታች ሊሆን አይችልም እዚህ ጋር እዚህ ሲሰጠን c is a positive number የተባልነው ለምንድን ነው absolute value የወጣ ቁጥር always positive መሆን ስላለበት ነው ስለዚህ መጀመሪያ absolute value ኢኳሊቲያችንን ማወቅ ይጠበቅብናል ወይ አይደንቲፋይ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው so absolute value less than 0 ከመጣ ዋጋው no solution እንላለን ኔጌቲቭ ከሆነ ማለት ነው b if the absolute value is less than or equal to 0 there is one solution just set the arrangement is equal to 0 and solve it ስለዚህ less than or equal to 0 ካለን አንድ ሶሉሽን ይኖረናል ግን less than 0 ብቻ የሚል ከሆነ ምንም አይነት ሶሉሽን አይኖረንም ማለት ነው ኦኬ and c if the absolute value is greater than or equal to 0 the solution is all real number okay absolute value of x greater than or equal to 0 ቢባል is always true ምን ጊዜም absolute value የሆነ ቁጥር ሲወጣ ከዜሮ የበለጠ ወይም እኩል የሆነ ነው የሚሆነው any real number መልሱ መሆን ይችላል ማለት ነው and d if the absolute value is greater than 0 the solution is all real number except the value which makes it equals to 0 this will be written as a union እዚህ ጋር ደግሞ greater than ብቻ ቢባል absolute value of x greater than 0 ተብሎ ቢሰጥ ሶሉሽኑ any real number without 0 ኦኬ አሁን without 0 ስላችሁ without the number that makes 0 ማለት ነው 0 ሊያመጣ የሚችል ቁጥር ካልሆነ በስተቀር any real number solution መሆን ይችላል ማለት ነው d ላይ ኬዝ d ላይ ሁለተኛ the graph graph the answer on the number line and write the answer in the interval notation ስለዚህ እንደምናደርግ የመጨረሻው ስቴፕ በነምበር ላይን ላይ መልሳችንን እንስልና በኢንተርቫል ኖቴሽን እናስቀምጣለን ማለት ነው እናስቀምጣለን ምሳሌ 1 solve the absolute value inequality absolute value of x plus 2 less than 4 ስለዚህ አሁን ምን አይነት አሰራር ነው የምንከተል ካላችሁ x plus 2 ልክ እንደ k አርጋችሁ ሰዱ k less than c ኦኬ absolute value of k less than c የሚል ኖቴሽን አይተናል ላይ ቴረም the solution for absolute value of k less than c የሚለው are the number that satisfy negative c less than k less than c ተብለናል ስለዚህ absolute value of x plus 2 less than 4 means negative 4 less than x plus 2 less than 4 በሲ ቦታ ማንን ተካን እዚህ ጋር 4 ኔጌቲቭ 4 እና 4ን ተካን አይታችኋል ኔጌቲቭ c ነበር ኔጌቲቭ 4 c ነበረ 4 and በk ቦታ ደግሞ እዚህ ውስጥ absolute value ባለው ቦታ x plus 2 ተተካ ማለት ነው then ሁለት ነገር ይኖረናል አንደኛው negative 4 less than x plus 2 and x plus 2 less than 4 አይታችኋል አንደኛዋ ይቺ ነች ይቺ ሁለተኛዋ ደግሞ ይቺ ነች የማከብባት ማለት ነው ስለዚህ negative 4 less than x plus 2 and x plus 2 less than 4 after that ምን ይሆናል መሰላችሁ negative 4 less than x plus 2 ከዛስ 2 ወደዚህ ሰዱት ወደ ሌፍት negative 6 less than x ወይም x greater than negative 4 negative 6 ይሆናል x greater than negative 6 አንደኛው ነው on the other hand x plus 2 less than 4 ሲሆን ደግሞ 2 ወደዚህ ሰዱት x less than 2 ይሆናል አሁን ሁለት ሶሉሽን አገኘን አንደኛው x greater than negative 6 ሁለተኛው ደግሞ x less than 2 የሚል therefore the solution is x greater than negative 6 and x less than 2 or equivalently negative 6 less than x less than 2 ሶሉሽናችን ነው ማለት ነው ወይም x ማለት በኔጌቲቭ 6 እና በ2 መካከል ያለ ማንኛውም ሪል ነምበር መልሳችን ይሆናል በኢንተርቫል ኖቴሽን ስናስቀምጠው
-6, 2 ኦፕን ኢንተርቫል ቢኮዝ ኦፕን ኢንተርቫል የተጠቀምንበት ምክንያት እዚህ ጋር ለዛን ብቻ ነው የሚለው እዚህ ጋርም ግሬተር ዛን ብቻ ነው የሚለው ነገር ግን ለዛን ሪኳል ኦር ግሬተር ዛን ሪኳል ቢሆን ኖሮ ክሎዝድ ኢንተርቫል እንጠቀም ነበር ማለት ነው። ዴን በነምበር ላይንም ማስቀመጥ እንችላለን። በነምበር ላይን ስናስቀምጥ ደግሞ እዩ the solution on the number line is shown as follow -6 ማለት ይቺ ነች and 2 ማለት ይሄ ነው። ስለዚህ ሶሉሽናችን እንግዲህ ከ-6 ከዚህ ጀምሮ እስከ 2 ድረስ ያለው ማለት ነው። but -6 እና 2 የሶሉሽናችን ክፍል ስላልሆኑ ኦፕን ኢንተርቫል ነው የምንጠቀመው። ወይም እዚች ጋር ዶት አርጓታል አይደለ? እቺ ዶት የምትሆነዋን ነገር ሆል ነው የምናረጋት። ሆል እናረጋታለን። ይሄን ቀይ መስመር አምጥተን እዚህ ጋር ከደረብነው እዚች ጋር ሆል እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ next take a random number from each of these intervals and substitute it in the given inequality. Identify which of the numbers actually satisfy the given inequality. ስለዚህ ቼክ ማድረግ ኦኬ ለምሳሌ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ አፕ ቱ -6 አንድ ራንደም ነምበር -7 በዚህ ውስጥ ብንከት በኔጌቲቭ 6 እና በቱ መካከል ደግሞ 0ን ብንከት እና በቱና በፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ መካከል 3ን ብናገኝ ኦኬ 3 የሚገኘው በዚህ መካከል ነው 0 የሚገኘው በዚህ መካከል ነው -7 ደግሞ በዚህ ኢንተርቫል መካከል ነው። ስለዚህ ቼክ አድርጉት ነው አስገቡና ያ ማለት x + 2 less 4 ኦኬ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ x + 2 less 4 ለምሳሌ -7 እዚህ ውስጥ ብታስገቡት -7 + 2 -5 ይሆናል አይደለ? -5 ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ ፖዚቲቭ 7 ይሆናል። ፖዚቲቭ 7 less 4 ካልን ፎልስ ነው። ስለዚህ ፎልስ ነው ይሄ ሶሉሽናችን አይደለም ማለት ነው። አገን 0ን አምጡና አስገቡት 0 + 2 2 አብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ 2 less 4 that is true። ስለዚህ ሶሉሽናችን ነው እንደማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ምን እያደረገ ነው ማለት ነው? -7ን 0 እና 2ን አምጥቶ እዚህ ጋር ያስገባ ቼክ ማድረግ ማለት ነው። We also note the following. There are 3 notes here. The first note is that if the problem was absolute value of x + 2 less than or equal to 4 ቢሆን ኖሮ okay less than or equal ቢሆን ኖሮ then the solution would have been the ምን ይሆናል closed interval -6, 2 or -6 less than or equal x less than or equal 2 ይሆን ነበር ማለት ነው። ምን ቢሆን ኖሮ ይሄ less than or equal ቢሆን ኖሮ -6 እና 2 የሶሉሽናችን ክፍል ይሆኑ ነበር እያለ ነው። again note 2 if absolute value of x + 2 greater than 4 then the solution would have been -infinity up to -6 union 2 up to positive infinity or x less than -6 or x greater than 2 በሆነ ነበር እያለ ነው። በሆነ ነበር ምክንያቱም ግሬተር ዳን ሲሆን ሌላ አይነት አሰራር ነው ያለው አይደለ? ግሬተር ዳን ሲሆን ምንድነው ያልነው እዚህ ጋር ታስታውሳችሁ? ግሬተር ዳን ከሆነ x greater than c or x less than -c ይሆናል ብለን አይደል? ስለዚህ በዛ አሰራር መሰረት ስንሰራው ሶሉሽናችን ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ እስከ -6 ዩኒየን ከ2 እስከ እስከ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ኦር ይሄ በሌላ አገላለጽ ሲገለጽ ማለት ነው። ይሄን ነገር በሌላ ስንገልጸው x less than -6 or x greater than 2 ያ ማለት መሰላችሁ አሁን ይሄ ከዚች ዞስ ከዚች የሆነበት ሌዛን ከሆነ ነው። ሌዛን ካልሆነ ተቃራኒው ማን ነው? ግሬተር ዛን የሚሆነው ደግሞ ከ2 ይዞ እስከ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ እና ከኔጌቲቭ 6 ማን ነው? ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ አብቶ እስከ -6 ድረስ ነው ማለት ነው። ከዚህ ወደዚህና ከዚህ ወደዚህ ግሬተር ዛን ቢሆን ነው። ለዛን ሲሆን ግን ይቺ ከዚች እስከዚች ያለችው ነች ማለት ነው። ሶስተኛ ኖት also if x + 2 absolute value ውስጥ ነው ማለት greater than or equal to 4 ቢሆን then the solution would have been -infinity, -6 closed interval
union closed interval to comma positive infinity or x less than or equal -6 or x greater than or equal to 2 ይሆናል። ስለዚህ ልዩነቱ ምንድነው? የኬዝ ነምበር 2 እና ነምበር 3 ወይም የኖት ነምበር 2 እና ነምበር 3 ልዩነቱ ምንድነው? ግሬተር ዛን ብቻ እና ግሬተር ዛን or equal to ሲሆን ተመሳሳይነት አለው። ኦኬ ስለዚህ በዛ ዋይ አንደርስታንድ ማድረግ ትችላላችሁ። ምሳሌ 2 ኤግዛምፕል 2 solve the absolute value inequality absolute value of 3x minus 2 greater than or equal to 7 ስለዚህ ይችን ነገር ለመስራት ምን እናደርጋለን? absolute value of k greater than or equal to c እንዴት ነው የሚሰራ ካልን k greater than or equal to c or k less than or equal negative c ማለት ነው። ስለዚህ instead of k ማን ተካለን? negative 3x minus 2 instead of c ደግሞ ማን ተካለን? 7 እንተካለን። ስለዚህ 3x minus 2 greater than or equal to 7 or 3x minus 2 less than or equal negative 7 ከዛ ሁለቱ ኬዞችን እንሰራለን። የመጀመሪያው ኬዝ ይሄ ነው፣ ሁለተኛው ኬዝ ይሄ ማለት ነው። ስለዚህ 2 ወደዚህ ውሰዱት ወደ ራይት ዳይሬክሽን 3x greater than or equal to 9 2 plus 7 9 ስለሆነ or እዚህ ጋርም 2 ወደዚህ ውሰዱት negative 5 ይሆናል። 3x less than or equal to negative 5 over 3 አድርጉት both side x greater than or equal to 3 or x less than or equal to negative 5 over 3 ማለት ነው። ስለዚህም በነምበር ላይን ሪፕሬዘንት ማድረግ ይቻላል። ኦኬ ስለዚህ ሶሉሽናችን ማን ነው? ይሄ ነው ማለት ነው። ይሄ ሶሉሽናችን ነው። x ከ3 የበለጠ ወይም x ከኔጌቲቭ 5 over 3 ያነሰ ያ ማለት ከ3 እስከ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ or ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ አፕቱ እስከ ኔጌቲቭ 5 over 3 ድረስ እንደማለት ነው። Another example 3 solve the absolute value inequality absolute value of negative x plus 4 less than 0 ሲባል ምንድን ነበር የምንለው ያልነው? ቀድም ላይ ታስታውሳችሁ ማንኛውም ቁጥር ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ ከዜሮ ሊያንስ አይችልም። ስለዚህ has no solution እንላለን ብለን ነበር። ስለዚህ ሶሉሽናችን እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው? is contradiction which implies no solution simply no solution ብለን መመለስ እንችላለን። ለዛን ከሆነ ግን ምንድነው ያደረገው መሰላችሁ? እዚህ ጋር just negative 1 times 0 less than negative እዚህ ጋር negative 0 ለማለት አይደለም negative 1 ለማለት ተፈልጎ አይደለም። በሲ ቦታ ማን ተካን? negative 0 ወይም 0 ነው የምንለው። ኖርማሊ negative 0 አይባልም። አይታችኋል? negative 0 less than negative x plus 4 less than 0 ብሎ ለመስራት ነው የፈለገው። so 0 less than negative x plus 4 less than 0 የሚባል አሰራር የለም። በ0 እና በ0 መካከል ቁጥር ሊኖር አይችልም። እዚህ ጋርም 0 ነው የሚለው፣ እዚህ ጋርም 0 ነው የሚለው። ይሄ ኮንትራዲክሽን ፈጠረ ማለት ነው። ኮንትራዲክሽን ማለት ያለ መስማማት ወይም ከሎጂክ ውጭ የሆነ ነገር so which implies that no solution ነው። ባጭሩ እዚህ ጋር ስናየው እንግዲህ absolute value of any number must greater than or equal 0 መሆን መቻል አለበት እንጂ ኔጋቲቭ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። Another example 4 solve the absolute value inequality absolute value negative 5x minus 7 less than or equal 0 እዚህ ጋር ደግሞ ይህን ኬዝም አይተነዋል። or equal የሚል ነገር ስላለው less than or equal የሚል ነገር ስላለው አንድ ሶሉሽን ይኖረናል። ያም ሶሉሽን ማን ነው? the number that makes 0 አሁን የና አብሶሉት ቫልዩ ቁጥር ያ ማለት negative 5x minus 7ን 0 ሊያመጣ የሚችል ቁጥር ብቻ ነው መልሳችን። ኦኬ ስለዚህ እንዴት ነው የምንሰራ ካላችሁ ልክ እንደቀደሙ absolute value of k less than 0 ሲሆን እንዴት አድርገን እንሰራለን?
ኔጌቲቭ ሲ ለዛን ኬ ምናምን በሚለው አይደለም። እዚህ ላይ በቀላሉ ኔጌቲቭ 5 ኤክስ ማይነስ 7 እኩል ነው 0 ብለን መስራት እንችላለን። እዩት ኔጌቲቭ 5 ኤክስ ማይነስ 7 እኩል ነው 0 ከዛን 0 ሊያደርግልን የሚችል ኔጌቲቭ 7 ኦቨር 5 ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 5 ኦቨር 7 will be our solution። ከዛ ውጭ ሶሉሽን የለንም ማለት ነው። አንድ ሶሉሽን ብቻ ነው የሚኖረን። ለዛን ኢኳል ከተባለ we will have only one solution። ለዛም ብቻ ከሆነ ደግሞ has no solution ብለናል። has no solution። ስለዚህ ብቸኛው መልሳችን ማን ነው? ኔጌቲቭ 7 ኦቨር 5 ይሆናል። አሁን ሞር ክሊር እንዲሆንላችሁ ሌሎች ምሳሌዎች አሉ እዚህ ጋር። ኤግዛምፕል 5 ለምሳሌ solve the absolute value of inequality absolute value of 6x plus 8 greater than negative 2 negative 2 so ከኔጌቲቭ 2 የሚበልጥ ነው ይሄ absolute value so x ላይ ማንን ብናስገባ ነው የሚለው as absolute value of the number is always greater than a negative number the value of x is all real number እዚህ ጋር ማንኛውንም ቁጥር ብታስገቡ ለምሳሌ የመጨረሻው ትንሹ ቁጥር ሊሆን የሚችለው 6x plus 8 የመጨረሻ ትንሽ ቁጥር ሊሆን የሚችለው 0 ነው። ከዛ በታይ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ x ላይ any number ብታስገቡ ምን ጊዜም ከኔጌቲቭ በላይ ነው የሚሆነው። ሲጀመር ከ0 በላይ ነው እንጂ እዚህ ጋር ከኔጌቲቭ በላይ ነው የሚለን አይደል? ይሄ ቁጥር ውስጥ ያለው ቁጥር አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ ያለው ቁጥር ከኔጌቲቭ በላይ ነው የሚለን። ግን ከኔጌቲቭ በላይ ብቻ ሳይሆን ከ0 በላይ ስለሆነ it's always true ነው። so any number ማስገባት ይችላል x ላይ so x can be any real number። ስለዚህ ሶሉሽኔ any real number ነው እላለሁ ማለት ነው። ኦኬ so በዚህ ወይ ከተረዳችሁኝ መልካም ነው። ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አሳውቁኝ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ። የቪዲዮ ተተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ደግሞ በፓርት 4 ኳድራቲክ ኢኒኳሊቲስ በሚል ርዕስ እንገናኛለን። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ